بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 2 پڑھ چکے ہیں، اب پوائنٹس ٹو ریممبر ہے، اس کو یاد کرنا ہے، انگلش میں ہے۔ ان دس لیسن، اس لیسن میں یعنی لیسن 2 میں وی لرن دا فالوئنگ، کیا سیکھیں گے؟ چند چیزیں جو نیچے ہیں۔ نمبر 1 میں کہا جا رہا ہے اسناد آف دا مضارع ٹو سم مور پروناؤنس، مطلب مزید چند ضمائر کی طرف مضارع کی اسناد، سم چند، مور مزید، پروناؤنس ضمائر، ٹو طرف، اور اسناد آف دا مضارع مضارع کی اسناد، مطلب کہ کون سا صیغہ، کون سا لفظ کس کے لیے استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے کہ مذکر کے لیے، واحد کے لیے کہ جمع کے لیے، پلورل، سنگولر اور میسکولین، فیمینین، یہ سب فرق بتایا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے وی ہیو لرنڈ دیٹ تذہب، یعنی ہم پڑھ چکے ہیں تذہب، کیا انگلش میننگ یو گو، تو جاتا ہے، اس فار میسکولین سنگولر کے لیے، یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے۔ ناؤ وی لرن تذہبینا، تذہبینا کہہ رہے کہ ہم سیکھیں گے، فار فیمینین سنگولر کے لیے، یعنی تذہبینا کا مطلب انگلش یو گو، تذہبو کا بھی یو گو۔ انگلش میں مشکل ہے لیکن عربی میں آسان ہے۔ اگر آپ ایک لڑکا یا ایک لڑکی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ ہے، تذہبو مذکر کے لیے، تذہبینا مؤنث کے لیے، لیکن انگلش میں یو گو لڑکے کے لیے بھی، یو گو لڑکی کے لیے بھی۔ تو مشکل ہے پہچاننا کہ یو گو کس کے لیے، میسکولین کے لیے ہے یا فیمینین کے لیے۔ تو اس اعتبار سے انگلش مشکل ہے، عربی آسان ہے۔ اب دیکھیں آئینہ تذہبو یا بلال، اس کا میننگ یاد رکھے، تذہبو یو گو، تذہبینا یو گو، تذہبو اردو تو جاتا ہے، تذہبینا اردو تو جاتی ہے۔ آئینہ تذہبو یا بلال، دیکھیں یا بلال یہ لڑکا ہے اس لیے تذہبو، یہاں یا آمنہ ہے اس لیے تذہبینا ہے۔ یہاں پہ اگر آئینہ تذہبو یا آمنہ کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، اور یہاں پہ آئینہ تذہبینا یا بلالو کہیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ انگلش میں دیکھیں ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ سیم ہے، تو یہاں پہ بھی انگلش میں مشکل ہے اگر نام نہ ذکر ہو، جیسے بلال ہے، آمنہ ہے، تو آمنہ کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور بلال کی جگہ، بلال کو آمنہ کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، چلے گا، لیکن ایسا یہاں پہ نہیں ہے عربی میں۔ تذہبو مذکر کے لیے ہے تو مؤنث کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تذہبینا مؤنث کے لیے ہے تو مذکر کے لیے استعمال نہیں کریں گے، عربی میں دونوں کے لیے کریں گے لیکن پہچاننے میں مشکل ہوگی۔ اب دیکھیں وی ہیو لرنڈ تذہبونا، کہا جا رہا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں تذہبونا، جس کا معنی ہے، میننگ ہے یو گو۔ یہاں پہ کہا گیا تذہبو یو گو، تذہبونا یو گو، میسکولین پلورل، یہاں پہ میسکولین سنگولر، تو واحد اور جمع کے اعتبار سے بھی فرق نہیں انگلش میں، یو گو یہ جمع کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، یو گو واحد کے لیے بھی، لیکن عربی میں الگ ہے، تو اس اعتبار سے عربی آسان ہے پہچاننے میں۔ تذہبونا یو گو، تم سب جاتے ہو، فار میسکولین پلورل، یہ یاد رکھیں۔ ناؤ وی لرن تذہبنا، ہم کیا پڑھیں گے؟ تذہبنا، فار فیمینین پلورل، تذہبنا تم سب جاتی ہو، تذہبونا تم سب جاتے ہو، تو یو گو اور تذہبونا یو گو اور تذہبنا یو گو، انگلش میننگ میں ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی سینٹینس ہے، تو اس اعتبار سے انگلش مشکل ہے۔ اب دیکھیں ہیئر از اندر ایگزامپل، یہاں پہ مزید مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ اتفہمون الانگلیزیت یا اخوانو، ڈو یو انڈرسٹینڈ انگلش برادرس؟ اتفہمن الفرنسیت یا اخواتو، ڈو یو انڈرسٹینڈ فرینچ سسٹرس؟ مطلب کہا جا رہا ہے کہ بھائیو تم، یہاں پہ برادرس مطلب بھائیو، یا اخوانو اے بھائیو، کیا تم انگلش سمجھتے ہو؟ اور یہاں پہ ہے اے بہنوں، کیا تم سب فرینچ سمجھتی ہو؟ یہ
मीनिंग है उर्दू, इंग्लिश में ये है। आगे देखिए, वी हैव लर्न दैट अजहबु मीन्स आई गो, कहा जा रहा है कि हम पढ़ चुके हैं क्या, अजहब, अजहबु मीन्स आई गो, मैं जाता हूँ। नाउ वी लर्न दैट नजहबु, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हम नजहबु पढ़ेंगे, मीन्स वी गो, अजहबु आई गो, नजहबु वी गो। तो इंग्लिश मीनिंग अजहबु आई गो और नजहबु वी गो, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं। लेकिन ये आप याद रखें कि आई गो आप भी कह सकते हैं और लड़की भी कह सकती है, मतलब मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए है, और नज़हबो ये भी मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए। वी गो, आई गो इंग्लिश में ऑलरेडी तो है ही मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, मज़ीद चंद मिसालें यहाँ पे है समझने के लिए। माज़ा तक्तुबूना या इख़वानो, यहाँ पे देखें जमा है मुज़क्कर, इख़वान भाइयों, भाइयों क्या है मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर और जमा है तो इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है तक्तुबूना, जैसे तज़हबूना बताया गया। व्हाट आर यू राइटिंग ब्रदर्स, भाइयों क्या लिख रहे हो, कह रहे हैं नक्तुबु रसाइला, वी आर राइटिंग लेटर्स, हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं। माज़ा तक्तुबना या अख़वातो, यहाँ पे देखें लड़कियों के लिए है, बहनों के लिए है कि ए बहनों, जमा है मुअन्नस है तो क्या है माज़ा तक्तुबना, व्हाट आर यू राइटिंग सिस्टर्स, बहनों क्या लिख रही हो। नक्तुबुल वाजिबाती, वी आर राइटिंग द होमवर्क, हम लोग होमवर्क लिख रहे हैं। तो अल वाजिबाती ता के नीचे ज़ेर क्यों है, तो इस ताल्लुक़ से हम बता चुके हैं, आप शुरू से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ज़ेर क्यों है। वाजिबाती ये है जमा मुअन्नस सालिम और इस ताल्लुक़ से हम एराब बता चुके हैं, नहीं तो आप आने वाली जो बुक है 5 उसमें डिटेल्स में बताएंगे इंशाअल्लाह। रजा बिलालुन यौमस सबती, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है बिलाल रिटर्न ऑन सैटरडे, सैटरडे को बिलाल वापस हुआ, तो यौमस सब्ते मतलब सैटरडे, रजा बिलालुन बिलाल वापस हुआ। इंग्लिश मीनिंग ये हो गया नोट, यहाँ पे ये बात याद रखें दैट यौमा, यौमा मीम पे ज़बर क्यों है, इज़ मंसूब, यौमा मंसूब है मतलब इस पे ज़बर है, तो वजह क्या है, तो कहा जा रहा है दैट इज़ बिकॉज इट इज़ मफ़ऊल फ़ी ही, मतलब इसलिए कि ये मफ़ऊल फ़ी है। कौन, यौमा मफ़ऊल फ़ी है, तो मफ़ऊल फ़ी इंग्लिश में एडवर्ब को कहते हैं, और एडवर्ब का माना क्या है, ए नाउन डिनोटिंग द टाइम ऑफ द एक्शन, काम का टाइम जो नाउन बताएगा वो क्या है एडवर्ब, और एडवर्ब जो होता है उस पे ज़बर होता है इन अरबिक, तो इसको याद रखना है। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल, मज़ीद मिसालें ये है। ज़हबतु इला सूक़ी सबाहन, यहाँ देखें सबाहन क्या है, ये वक्त को बता रहा है, वक्त क्या है, तो इन द मॉर्निंग। आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, मैं गया बाज़ार सुबह के वक्त। ज़हबतु इला सूक़ सबाहन, इंग्लिश उर्दू दोनों मीनिंग। रजाअतु मिनल जामिअति मसाअन, इंग्लिश आई रिटर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन द इवनिंग, मैं जामिया से यूनिवर्सिटी से शाम के वक्त लौटा। मसान जो रेड कलर में सब मफ़ऊल फ़ी है, मफ़ऊल फ़ी का मतलब है कि उस पर ज़बर देंगे आप, इसीलिए देखिए सबाहन एक ज़बर या दो ज़बर दोनों, मसाअन कुल्ला यौमा अलमसा, जिस पे अलिफ लाम होगा उस पे एक ज़बर, जिस पे नहीं हो दो ज़बर। अज़हबु इलल मक्तबती कुल्ला यौमिन, आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी एवरी डे हर रोज़, कुल्ला यौमिन। सअज़हबु इला ताइफ़ी यौमल खमीस, आई विल गो टू ताइफ ऑन थर्सडे, जुमेरात को मैं जाऊँगा ताइफ। सअज़हबु मैं जाऊँगा इला ताइफ, ताइफ यौमल खमीस जुमेरात यानी थर्सडे को। आइना तज़हबु हाज़ल मसा, वेयर विल यू गो दिस इवनिंग। आइना तज़हबु हाज़ल मसा, इस शाम यानी आज शाम आप कहाँ जाएंगे। वेयर विल यू गो द इवनिंग,